Hi, I'm Dr. M.A. Malik, Assistant Professor of Economics. As part of series of video lectures on economics, in the last class we have seen part 1 of economic reforms in India, and today we continue the economic reforms topic. I will explain with the help of PowerPoint presentation. Let me share you screen. So, economic reforms in India. Yesterday we have seen contents and meaning of economic reforms and background of economic reforms, and process of liberalization in India also we have seen. Now we will start with the reforms in various sectors in India. Reforms in various sectors. Start with industrial sector reforms, then we go to the public sector reforms, and we will look into external sector reforms. Then we will have fiscal sector reforms and financial sector reforms. భారతదేశంలో ఆర్థిక సంస్కరణ అనే అంశం పైన గత వీడియో లెక్చర్లో ఆర్థిక సంస్కరణలు అంటే ఏమిటి, ఆర్థిక సంస్కరణలు భారతదేశంలో ఎందుకు ప్రవేశపెట్టారు, ఆర్థిక సంస్కరణల యొక్క మూలాలు అంటే సరళీకరణ ఆర్థిక విధానాల యొక్క మూలాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఆర్థిక సంస్కరణలను ఎందుకు ప్రవేశపెడుతున్నామని ప్రభుత్వం మరియు వివిధ ఆర్థికవేత్తలు చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా గత క్లాస్లో వీడియో లెక్చర్లో మనం చూసాం. ఈరోజు మనం వివిధ రంగాలలో ఆర్థిక సంస్కరణలు ఎలా జరిగాయో చూడబోతున్నాం. అందులో భాగంగా పారిశ్రామిక రంగ సంస్కరణలో ఆరంభించి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల విషయంలో వచ్చిన సంస్కరణలను చూసి, విదేశీ రంగ సంస్కరణలను, విత్త విధానంలో వచ్చిన సంస్కరణలను మరియు ద్రవ్య రంగంలో వచ్చిన సంస్కరణలను మనం చూస్తాం. ముందుగా పారిశ్రామిక రంగంలో వచ్చిన సంస్కరణను చూద్దాం. Let us see first industrial sector reforms. Industrial licensing policy liberalized. In industrial sector, what is prominent reform was industrial licensing policy was liberalized. New industrial policy 1991 was adopted, and this policy, industrial licensing policy, was liberalized. Industrial policy liberalized in the sense what? Abolition of licensing, compulsory licensing, that is liberalization. You have to take license compulsory, that is restriction. No need to take license if you want to establish a farm, a industry, that is liberalization. You see, in 1991 policy resolution, what happened? Compulsory license to the industries was removed, except a few industries, that is only 18 industries were listed, that industries were required the license. But later they were reduced to 5. These 5 industries are reduced to 5 only. That means now
there are only 5 items for produce or manufacturing of which industrial license is required. They are: one is arms and ammunition, second one is hazardous chemicals, third one is alcoholic beverages, fourth one is industrial explosives, fifth one is cigarettes of tobacco and tobacco related products. పారిశ్రామిక రంగ సంస్కరణలో మొదటి అంశం ఏంటంటే లైసెన్స్ విధానాల సరళీకరణ. లైసెన్స్ విధానాల సరళీకరణను నూతన పారిశ్రామిక విధానం 1991 సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టబడిన నూతన పారిశ్రామిక విధానములోనే ఈ లైసెన్స్ విధానాల సరళీకరణను పేర్కొనడం జరిగింది. బాగా సరళీకృతం చేశారు. ఎట్లా? ఆ 1991 పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానములో ఏ పరిశ్రమకు లైసెన్స్ అవసరము లేదు అని చెప్పారు, ఎక్సెప్ట్ 18 పరిశ్రమలు. ఈ 18 పరిశ్రమలను కూడా క్రమంగా తగ్గిస్తూ వచ్చారు. ప్రస్తుతం కేవలం 5 పరిశ్రమల స్థాపనకు మాత్రమే పారిశ్రామిక లైసెన్స్ను తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అవేమిటి అంటే: 1 ఆయుధాలు మందుగుండు, 2 ప్రమాదకరమైన రసాయనాలు, 3 మత్తు పానీయాలు, 4 పారిశ్రామిక పేలుడు పదార్థాలు, 5 పొగాకుతో చేసిన సిగరెట్లు మరియు ఇతర ఉత్పత్తులు. వీటిని ఉత్పత్తి చేయడానికి లేదా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి మాత్రమే పారిశ్రామిక లైసెన్స్ అవసరము. మిగతా ఏ వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడానికి పారిశ్రామిక లైసెన్సు అవసరం లేదు. పారిశ్రామిక లైసెన్స్ తీసుకోవాలి ఒక నియంత్రణ, లైసెన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరము లేదు సంస్కరణ, లిబరలైజేషన్, సరళీకృతం. ఓకే, నెక్స్ట్ item in industrial sector reforms is industrial location policy liberalized. Industrial location policy liberalized అంటే పారిశ్రామిక సంస్కరణలో రెండవ ప్రధాన అంశం ఏంటంటే పరిశ్రమల స్థల నిర్ణయములో స్వేచ్ఛను ప్రసాదించడం. No industrial approval required from the central government to locate any industry in any place of less than 10 lakh population. 10 లక్షల జనాభా కంటే తక్కువ జనాభా, 10 లక్షల కంటే తక్కువ జనాభా నివసిస్తున్న ప్రాంతంలో పరిశ్రమను నెలకొల్పడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వము నుండి అనుమతి తీసుకోవలసిన అవసరం లేదు. అంటే పరిశ్రమ స్థల నిర్ణయానికి సంబంధించి 10 లక్షల కంటే జనాభా నివసిస్తున్న ప్రాంతం ఉంటే ఆ ప్రాంతంలో పరిశ్రమను స్థాపించడానికి లైసెన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. లొకేషన్ సంబంధించిన లైసెన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మరి 10 లక్షలు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ జనాభా నివసిస్తున్న చోట పరిశ్రమను పెట్టకూడదా అంటే అక్కడ కూడా పెట్టొచ్చు. అయితే ఈ 10 లక్షల జనాభా నివసిస్తున్న ప్రాంతానికి 35 కిలోమీటర్ల దూరంలో పరిశ్రమ నిర్మాణం జరిగేలా అనుమతిస్తారు. 10 లక్షల జనాభా కంటే తక్కువ ఉంటేనేమో అనుమతి అక్కర్లేదు. 10 లక్షలు అంతకంటే ఎక్కువ జనాభా నివసిస్తున్న చోట కూడా పరిశ్రమ పెట్టొచ్చు. అయితే దానికి అనుమతి పొందాలి. అక్కడ అనుమతి నిరాకరిస్తారా అంటే నిరాకరిస్తాము అని చెప్పలేదు, అక్కడ కూడా అనుమతిస్తారు. అయితే ఆ పరిశ్రమ లొకేషను జనాభా నివసిస్తున్న 10 లక్షల కంటే ఎక్కువ జనాభా నివసిస్తున్న పట్టణానికి 35 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండేలాగా లొకేషన్ లైసెన్స్ ఇస్తారు. అట్లా లిబరలైజ్ చేయడం జరిగింది. 10 లక్షల కంటే తక్కువ ఉంటేనేమో లైసెన్సే అవసరం లేదు, లొకేషన్ లైసెన్సే అవసరం లేదు. 10 లక్షల కంటే ఎక్కువ జనాభా ఉన్న చోట కూడా పరిశ్రమను
పరిశ్రమను స్థాపించాలి అంటే దానికోసం కూడా గాబరా పడక్కర్లేదు. 35 కిలోమీటర్ల ఆవల పరిశ్రమను స్థాపించేలా చెప్తామని అనుమతిస్తామని చెప్పారు. అట్లా అనుమతికి సంబంధించి ఒక సరళీకరణ. So another important element in industrial sector reforms within the economic reforms is MRTP, Monopolies Restrictive Trade Practices Act, which was enacted in the year 1969 to control the monopoly and unfair trade practices. It was amended. It was amended in such a manner so that there was no limitations on the properties of companies. Under this act had the rule. According to that rule, if a company reaches rupees 200 crores of property assets, then if that firm wants to expand itself, wants to merge with other firm, or wants to take over other firm, for all these things, that company which reached 200 crores of assets has to take permission from the central government. But this was amended in such a manner so that present company, irrespective of its assets, can expand without permission, can merge with the other firm without permission, can take over the other firm without permission. That means there is no limitation on the assets of the company. Gradually, this MRTP Act was replaced with Competition Act. Now that Competition Act promotes fair competition only. It will not restrict any firm. ఎంఆర్టీపీ చట్టాన్ని సవరించడము అనేది పారిశ్రామిక సంస్కరణలలో మరొక ప్రధానమైన అంశం. ఎలా సవరించారు అంటే ఎంఆర్టీపీ చట్టాన్ని ఎలా సవరించారు అంటే ఎంఆర్టీపీ చట్టాన్ని 1969 సంవత్సరంలో చేయడం జరిగింది. ఆ చట్టం చేసినప్పుడు 100 కోట్ల ఆస్తులు కలిగిన సంస్థలు ఈ చట్ట పరిధిలోకి వస్తాయని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఆ 100 కోట్ల పరిమితిని 200 కోట్లకు పెంచారు. ఈ 200 కోట్ల ఆస్తులు కలిగిన సంస్థ తనను తాను విస్తరించుకోవాలన్నా, ఇతర సంస్థలతో కలిసిపోవాలన్నా, ఇతర సంస్థలను కొనుగోలు చేయాలన్నా ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకోవలసిన అవసరం ఉండేది. ఆ అనుమతి తీసుకోవలసిన అవసరాన్ని తీసివేస్తూ చట్టాన్ని సవరించారు. అంటే అర్థం ఏంటి? ప్రస్తుతం ఆస్తుల విలువతో సంబంధం లేకుండా ఒక సంస్థ తన పరిమితిని పెంచుకోవచ్చు, ఇతర సంస్థలతో కలిసిపోవచ్చు, లేదా ఇతర సంస్థలను కొనుగోలు చేయవచ్చు. అలా చట్టాన్ని సవరించడం జరిగింది. తర్వాత ఎంఆర్టీపీ చట్టాన్ని కూడా తొలగించేసి 2001 సంవత్సరంలో ఎస్ఎస్ రాఘవన్ కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు పోటీ చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ప్రస్తుతం పోటీ చట్టం వివిధ సంస్థల యొక్క అన్ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ని చూస్తుంది కానీ, చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలని చూస్తుంది కానీ, ఆస్తులపైన పరిమితి అంశాన్ని పట్టించుకోదు. అట్లా పోటీని ప్రోత్సహిస్తుంది కానీ ఆ సంస్థ విస్తరణను అడ్డుకోదు. ఇది ఎంఆర్టీపీ చట్ట సవరణ. ఇవి ప్రధానంగా ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ రిఫార్మ్స్ యొక్క అంశాలు. ఒకటి, ఇండస్ట్రియల్ లొకేషన్ పాలసీ లిబరలైజ్డ్, ఇండస్ట్రియల్ లైసెన్సింగ్ పాలసీ లిబరలైజ్డ్. 2, ఇండస్ట్రియల్ లొకేషన్ పాలసీ లిబరలైజ్డ్. 3, ఎంఆర్టీపీ చట్ట సవరణ. ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా లిబరలైజేషన్ ప్రాసెస్.
Second one, public sector reforms. Public sector in the sense, the firm which has at least 51% of share value, if owned by government, that firm is said to be called as public sector. Public sector firm. So, as per Industrial Policy Resolution 1991, reforms were undertaken in public sector. How? Number one is, this IPR 1991 reserved only 8 industries for public sector. Previously, there are 17 industries which were reserved for public sector. That means public sector monopoly and 17 areas in 17 industries. That means no private sector is allowed to enter this area of 17 industries. But now public sector has monopoly only on 8 industries. Now in the sense, in the year 1991, it was made only 8 industries. But gradually, these 8 industries are also gone. There are only 2 industries left, 2 items left. One is atomic energy, and second one is substances specified by the Department of Atomic Energy. Nothing is left now, only 2. One is atomic energy, and second one is substances specified by the Department of Atomic Energy. These are the only 2 items which are now reserved for public sector. So there is no public sector monopoly now. Except these 2 items, private sector can enter entire economic area. So that's why during the economic reforms, what happened? Public sector's role is diluted, reduced, and more space is offered to the private sector. This reducing public sector place and giving more space for the private sector is called privatization. Not only the reservation of items are reduced, you can see other items. Chronically sick PSUs will be referred to the BIFR. So if any PSU is continuously getting losses, that PSUs will be referred to Board of Industrial Financial Reconstruction. Once the firm goes to BIFR, it is referred for the reconstruction, but rarely BIFR refers to reconstruction. That means chronically sick PSUs are to be closed as per the 1991 Industrial Policy Resolution. That means during the economic reforms, chronically sick PSUs will be closed. Number 2 item. Number 3rd item, disinvestment of PSUs started. Disinvestment in the sense, the government share in public sector unit is sold. That is disinvestment. Instead of investing in firm, government selling its existing shares to shares. That is disinvestment process. Thus, disinvestment process was started in the year 1991 with the reforms process. You see, ప్రభుత్వరంగ సంస్కరణలో ఏం చేశారు? ప్రభుత్వ రంగం పాత్రను కుదించారు. ఎలా కుదించారు అంటే, ఒకటేమో ప్రభుత్వ రంగానికి రిజర్వ్ చేసిన వస్తువుల సంఖ్యను తగ్గించారు. 1956 పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానం
17 వస్తువులను ప్రభుత్వ రంగానికి రిజర్వ్ చేస్తే, అంటే ప్రభుత్వ రంగ గుత్తాధిపత్యంలో ఉంచితే, ఆ సంఖ్యను 1991 పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానం 8 వస్తువులకు తగ్గించింది. ఆ 8 వస్తువులను కూడా క్రమంగా తగ్గిస్తూ వచ్చారు. ఇప్పుడు 2 వస్తువుల విషయంలో ప్రభుత్వ రంగం గుత్తాధిపత్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఒకటి అణుశక్తి, రెండవది అణుశక్తికి కావలసిన ముడి పదార్థం. ఈ రెండు అంశాలు మాత్రమే ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ రంగ గుత్తాధిపత్యంలో ఉన్నాయి. ఇలా ప్రభుత్వ రంగ గుత్తాధిపత్యాన్ని తగ్గించి ప్రైవేటు రంగానికి పెద్దపీట వేయడము అనేది ఆర్థిక సంస్కరణల యొక్క ప్రస్థానం, ఆర్థిక సంస్కరణల యొక్క లక్షణం. ఇంకొక అంశం ఏంటి? ప్రభుత్వ రంగం పాత్రను ఇంకా ఎలా కుదించారు? ప్రభుత్వ రంగంలోని సంస్థలు ఒకవేళ అధిక నష్టాలలో ఉంటే దాన్ని సిక్ అంటారు, రోగం వచ్చిన సంస్థలు. ఆ సంస్థలను బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ఫైనాన్షియల్ రీకన్స్ట్రక్షన్కు రిఫర్ చేస్తారు. అంతకు పూర్వం కేవలం ప్రైవేటు రంగ సంస్థలను మాత్రమే రిఫర్ చేసేవారు, బిఐఎఫ్ఆర్. బిఐఎఫ్ఆర్ ఆ సంస్థ యొక్క స్థితిని అధ్యయనం చేసి ప్రభుత్వానికి ఈ సంస్థ పునర్నిర్మాణం అవసరమా లేదా క్లోజ్ చేయొచ్చా రికమెండేషన్ ఇస్తుంది. జనరల్గా బిఐఎఫ్ఆర్ పోయిన సంస్థలు క్లోజ్ అయ్యేవి. అలా క్లోజ్ అయ్యే సంస్థలను ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు స్వీకరించి, కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను కూడా బిఐఎఫ్ఆర్కు నివేదించాలని నిర్ణయించారు. ఈ బిఐఎఫ్ఆర్ ఏమంటుంది? సాధారణంగా 6 సంస్థలన్నింటినీ మూసివేయమని, చాలా తక్కువ సంస్థల్ని తిరిగి నిర్మించాలని రికమెండేషన్ చేస్తారు. అట్లా ప్రభుత్వ రంగ పాత్ర, అంటే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను కొన్నింటికి మూసివేయాలి. మరికొన్ని సంస్థలలో ప్రభుత్వం పెట్టుబడిని ఉపసంహరించుకోవచ్చు. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలలో పెట్టుబడులు ఉపసంహరణ అంటే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలలో ప్రభుత్వానికి గల వాటాను ఉపసంహరించు. అంటే ఏం చేస్తారు? ఉపసంహరించడం అంటే అమ్మేస్తారు, ప్రభుత్వం యొక్క వాటాన్ని అమ్మేస్తారు. ఇలా అమ్మివేసే ప్రక్రియను ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలలో పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ అని పేరు. అట్లా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల యొక్క పాత్రను ఆర్థిక వ్యవస్థలో తగ్గించారు. ఒకటి, ఆ రంగానికి ప్రభుత్వ రంగ గుత్తాధిపత్యంలో ఉన్న వస్తువుల సంఖ్యను తగ్గించడం. 2, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలలో నష్టాలలో ఉన్న సంస్థలను మూసివేయడం. 3, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలలో పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ జరపడం. ఈ రకంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల యొక్క పాత్రను ఆర్థిక వ్యవస్థలో తగ్గించడం జరిగినది. ఇక ఎక్స్టర్నల్ సెక్టార్ రిఫార్మ్స్. విదేశీ రంగ సంస్కరణ. విదేశీ రంగ సంస్కరణలో భాగంగా మొట్టమొదటి సంస్కరణ విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులకు స్వేచ్ఛనిచ్చింది. As part of external sector reforms, what happened? Restriction on foreign direct investment was removed. Previously, only 49% of foreign direct investment was allowed, but now it was increased to 51%. Later, FDI limit further extended to 100% in all the sectors except few industries. కొన్ని సంస్థలలో తప్ప కొన్ని ఏరియాలలో తప్ప అన్ని వస్తువుల విషయంలో ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ను 51% ముందు పెంచి ఆ తర్వాత 100% కూడా పెంచేశారు. చాలా సంస్థలు, చాలా రకాల పరిశ్రమలు. అంతకుముందు 49% మాత్రమే అనుమతించేవారు. ఎందుకు అంటే 51% స్వదేశీయులది ఉండాలి, 49% మాత్రమే, గరిష్టంగా 49% మాత్రమే విదేశీయుల పెట్టుబడి ఉండాలి. అంటే అర్థం ఏంటి? ఓనర్షిప్, యాజమాన్యం అనేది స్వదేశీయుల చేతిలో ఉండాలి. స్వదేశీయుల చేతిలో యాజమాన్యం ఉన్న సంస్థలలో విదేశస్తులు కొంత పెట్టుబడిని పెట్టవచ్చు అనే విధంగా 1991 వరకు పరిస్థితి ఉంది. కానీ
1991 తర్వాత ముందుగా 51% పెంచారు. ఆ తరువాత 100% కూడా అనేక రకాల పరిశ్రమలలో విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడిని పెంచడం జరిగింది. అంతేకాదు విదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి పూర్తిగా స్వేచ్ఛనిచ్చారు. విదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం automatic approval for the foreign technology. If you want to foreign technology before to 1991, they had to take the permission from the central government, but it was removed. The condition for the taking permission from the central government is removed. Automatic approval for the foreign technology now. And if you want to appoint a foreign technicians, they had to take the permission from the government, but this condition was also removed in the 1998 industrial policy. And quantitative restrictions on imports were removed. విదేశీ వస్తువులు సేవలపై ఉన్న పరిమాణాత్మక ఆంక్షలను కూడా తొలగించారు. ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ వర్ రెడ్యూస్డ్. విదేశీ వస్తువుల దిగుమతులపై ఉన్న సుంకాలను కూడా తగ్గించారు. అట్లా ఎక్స్టర్నల్ సెక్టార్ రిఫార్మ్స్ లో ప్రధానంగా విదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని దిగుమతి చేసుకోవాలంటే ప్రభుత్వం నుంచి తప్పనిసరిగా అనుమతి పొందాలనే షరతును తీసివేశారు. విదేశీ సాంకేతిక నిపుణులను నియమించుకోవాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి పొందాలనే నియంత్రణను ఎత్తివేశారు. విదేశీ వస్తువులపై ఉన్న పరిమాణాత్మక ఆంక్షలు ఎత్తివేశారు. విదేశీ వస్తువులు దిగుమతులపై చాలా వస్తువులపైన ఉన్న పరిమాణాత్మక ఆంక్షలు ఎత్తివేశారు. ఇక విదేశీ వస్తువుల మీద విధించే దిగుమతి సుంకాలను కూడా తగ్గించారు. ఒకప్పుడు 300% సుంకాల విధింపు ఉండేది, ఇప్పుడు అది 10% తగ్గించారు. అట్లా విదేశీ పెట్టుబడి పైన ఆంక్షలను, విదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పైన గల ఆంక్షలను, విదేశీ సాంకేతిక నిపుణులను నియమించుకోవడం పైన ఆంక్షలను తొలగించేసి విదేశీ వస్తువులపై ఉన్న పరిమాణాత్మక ఆంక్షలను తగ్గిస్తూ విదేశీ వస్తువుల దిగుమతులపై గల సుంకాలను కూడా తగ్గించడం జరిగింది. ఈరోజు మనం పారిశ్రామిక రంగంలో ఎలాంటి సంస్కరణలు వచ్చాయి, ప్రభుత్వ రంగంలో ఎలాంటి సంస్కరణలు వచ్చాయి, మరియు విదేశీ రంగంలో ఎలాంటి సంస్కరణలు వచ్చాయి అనే అంశాన్ని చూసాము. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ద్రవ్య రంగంలో, విత్త రంగంలో ఎలాంటి సంస్కరణలు వచ్చాయో చూసి ఈ సంస్కరణల యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉందో చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈరోజు క్లాస్లో పారిశ్రామిక రంగ సంస్కరణలు మరియు ప్రభుత్వ రంగ సంస్కరణలు, అంటే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు సంబంధించిన సంస్కరణలు మరియు విదేశీ రంగ సంస్కరణలు చూడటం జరిగింది. పారిశ్రామిక రంగ సంస్కరణలలో లైసెన్స్ విధానాల సరళీకరణ మరియు ఇండస్ట్రియల్ లొకేషన్ పాలసీ లిబరలైజ్డ్, అంటే స్థల నిర్ణయంలో స్వేచ్ఛ, ఎంఆర్టీపీ చట్ట సవరణ ఎలా జరిగిందో చూసాం. ఇక ప్రభుత్వ రంగ సంస్కరణలో భాగంగా ప్రభుత్వ రంగానికి రిజర్వ్ చేసిన వస్తువుల సంఖ్యను తగ్గించడం, సిక్ యూనిట్స్ అంటే కాయిలాబడిన పరిశ్రమలను ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను BIFRకు అప్పచెప్పడం, తర్వాత ప్రభుత్వ రంగ సంస్కరణలో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలలో పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ ఆరంభించడం, ఇవన్నీ మనం ప్రభుత్వ రంగ సంస్కరణ చూసాం. ఇక విదేశీ రంగ సంస్కరణకు సంబంధించి విదేశీ పెట్టుబడి పైన గల ఆంక్షలను ఎత్తివేయటం, విదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం దిగుమతులపై గల ఆంక్షలను ఎత్తివేయటం, విదేశీ సాంకేతిక నిపుణులను నియమించుకోవడంపై గల ఆంక్షలను ఎత్తివేయటం, విదేశీ వస్తువుల దిగుమతిపై గల పరిమాణాత్మక ఆంక్షలు ఎత్తివేయటం, విదేశీ వస్తువుల దిగుమతిపై గల సుంకాల తగ్గింపు జరగడం, ఇవన్నీ కూడా విదేశీ రంగ సంస్కరణలు. అట్లా గత వీడియో లెక్చర్లో మనం ఆర్థిక సంస్కరణలు అంటే ఏమిటి, ఆర్థిక సంస్కరణ నేపథ్యం ఏమిటి, ఆర్థిక సంస్కరణలు ఎందుకు ఆరంభించారు, ఆర్థిక సంస్కరణల యొక్క
ఒరిజిన్ ఎప్పుడు ఆరంభమయ్యాయి చూసాము. ఈ క్లాస్లో మనం వివిధ రంగాల్లో సంస్కరణలో భాగంగా పారిశ్రామిక రంగ సంస్కరణలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలలో సంస్కరణలు, విదేశీ రంగంలో సంస్కరణలు చూసాము. ఇక నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ద్రవ్య రంగంలో సంస్కరణలు, విత్త రంగంలో సంస్కరణలు చూసి ఆర్థిక సంస్కరణల యొక్క ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో అంచనా వేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.